ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਜ਼ੀਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਟੋਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, पूरी दुनिया च जो लड़ाई विढ़ी गई है उस लड़ाई का मोढी पंजाब है। पहला तो आपदे लोगों को चेतावनी है कि असी चाहे लखीमपुर जाइए या दिल्ली जाइए, असी ज़ाब्ते च रह के लड़ना है। ये जरूरी है। जो कुछ पहला होया दोबारा ना होवे और जो चंगा होया फिर होवे। FIR होई है 302 का धारा ला के, ये रिपोर्ट नहीं होई, FIR होई है, उसे दिन होई है। और ओदे नाल नाल जेड़ा मिनिस्टर है बंदा टैनी, उस बंदे मिनिस्टर दे बावजूद कि वो सेंटर च होम मिनिस्टर है, ओदे से 120B ला के जिन्हों साजिश किया जाता है ओदे परचे च ओदे रिपोर्ट कीती है। ये पहला होया किते? ये होया ये किवें हो गया? ये थोड़ी ताकत सी जां हरियाणे दी, यूपी दी, पूरे देश दी ताकत सी जिहदे नाल आपां इह कर पाए आ। किहड़ा समझौता? असीं कहा साडी मंग मन्नो उन्ना चਿਰ संस्कार नहीं करांगे, उन्होंने मन्नी उस तो बाद संस्कार होया। ते किहड़ा समझौता हो गया बई? ये भड़काऊ टोलियां नूं मैं इन्ना पुछना चाहुंदा की हो गया उस तो बाद? मेरे हान दे मैथों छोटे जां मैथों वड्डे सारियां नाल एक वारी फतेह दी सांझ पाउने आ, माड़ा जा बैठ के ते सुन के, क्योंकि जे आपां एक दूजे दीयां गल्लां सुनांगे नहीं, सुनावांगे नहीं, तां आंदा हुंदा बंदा जिथों क जोगा हुंदा उन्ना क रह जांदा है। सो एक वारी पहला फतेह दी सांझ पा लईए, फिर अगे गल्लां दी शुरुआत करदे आ। गज के ते पूरे हुल्लारे नाल जवाब दिओ जे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं डल्लेवाल साहब नूं पहला तो एक मुबारकबाद देना चाहना। मैं बड़ियां रैलियां ते गया, मैं बड़ा कुछ वेख्या, पर मैं इन्ना डिसिपलिन जो स्टेज ते है इन्ना पहला घट ही वेख्या किते। और ये डिसिपलिन जरूरी भी हुंदा है। जे असी थोथों उम्मीद करते हैं ना कि तुसी बैठो टिक के गल्लां सुनो तां जो ये गल्लां वंडियां जान, एक किरतकार वंड छक, ये सिर्फ किरत नूं वंडन दी गल नहीं हुंदी, विचारां नूं, सोच नूं, जो समझ हुंदी है उहनूं वंडन दी गल भी हुंदी है। और ये वंडी उदों जांदी है जदों असी दो करदे हैं ते चार सुनदे हैं। हुण तुसी ओ चार सुन रहे हो और फिर इत्थे बैठे होए दो कहणगे भी। सो इनू पहला आपां हुणे युद्धवीर जी ने बड़ी सोहनी गल कही सी एक कि दर्रा खैबर तो हमलावर आउंदे सी ते सब तो पहला सामना पंजाब वालियां नूं, उदों पंजाब रावलपिंडी पिशावर तो शुरू हुंदा सी ते दिल्ली तक जांदा सी। सब तो पहला सामना पंजाब वाले ही करदे सी, इत्थों ही मोड़ देईदे सीगे बहुत सारे। तां हुण भी जिहड़ा हमला होया है, ये जिहड़ी हुण दी सरकार रजीम हमला कर रही है बिल्लां दा होवे जां एक संकीर्ण सोच दा होवे, ओहदे लई भी सब तो पहला पंजाब ही उठिया है। तुसी वधाई दे पात्रों सारे दे सारे जिन्हां ने काम शुरू किया ते अज वो देश नहीं बल्कि दुनिया च फैल चुकिया है अंदोलन। अज फ्रांस होवे, स्पेन होवे, अमेरिका होवे, कैनेडा होवे, उथों दा हर बंदा सिर्फ साडे भाईचारे नाल जां साडे देश नाल संबंधित नहीं, उथों दा बशिंदे भी थोड़े हल वेख रहे ने कि तुसी इहदा रिजल्ट की कढदे हो। मैं रिजल्ट तो पहला आउणा है, किसी नूं भी कहना कि वह सुधर जे, पहला सुधार आपदे तो शुरू हुंदा है। ये रैली क्यों रखी गई है? अज डल्लेवाल साहब ने तुहानूं दस्सिया चेतावनी रैली। इत्थे भाई साहब हुणे कह रहे सीगे कि फेसबुक ते जां कुछ सोशल मीडिया ते बड़े लोग कुछ बोल रहे ने।
मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ मैं उन्होंने फिर एक बारी कहना ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत वारी किया समझो एवें भड़काऊ टोला ना बनो भड़काऊ यंत्र बन के कुछ ना लिखी जाओ आ वेखो जिथों तक नजर जाती है ये कौन ने इसे स्टेट के बशिंदे ने की सोचते ने ये हुण तुसी भी सुन लो जेड़े ये भड़काऊ टोले वाले है कि रैली क्यों है ये रैली इसलिए है कि कला लखीमपुर ही नहीं पूरी दुनिया च जो लड़ाई विढ़ी गई है उस लड़ाई का मोढी पंजाब है ते पंजाब वालियां नूं पहलां तां आपदे लोकां नूं चेतावनी है कि असीं चाहे लखीमपुर जाइए जां दिल्ली जाइए असीं ज़ाब्ते च रह के लड़ना है ये जरूरी है जो कुछ पहला होया दोबारा ना होवे और जो चंगा होया फिर होवे असी ये लड़ाई हरियाणे के साथ बिना यूपी बिना या पूरे हिंदुस्तान के किसानों के या लोगों के साथ बिना नहीं जित सकते ते जे उन्होंने जोड़ के चलना है तो सानू आप दे ते भी ज़ाब्ता रखना पऊगा परसों उन्होंने शहीदों का भोग है लखीमपुर जिथे सारिया ने जाना है तुसी भी जाना होगा सिर्फ इसलिए तुहानू कहना है चेतावनी है बेनती भी है गुजारिश भी है कि ज़ाब्ते च रहना है असी उन्हां नाल लड़ना नहींगा जिस वे नाल असी चल रहे हैं शांति ते अमनो अमान नाल इसे तरह नाल असी उन्हां दे नक च दम कीता है नहीं तो तुसी मैनू दसो युद्धवीर जी उत्थों दे ने उत्थे एक मिनिस्टर होवे होम मिनिस्टर राज्य होम मिनिस्टर सही कुलदीप बैठे ने बजीतपुर साहब उधर मिस्टर टकैत भी सी मैनू इन्होंने फोन ते दस्या आंदे जी साडियां ओ गल्लां मन गए ने मैं थोनू आना आपदी स्मृति च जायो जे आपदियां यादां च जायो जे किते कोई सरकार इन्नी छेती ओ गल्लां मन्नी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਲੱਖ ਉਹ ਆਂਦੇ 45 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ देवांगे हर जख्मी लई नौकरी भी देवांगे और फिर उस तो भी अहम सब तो अहम कि उन्होंने सजा दी जाऊगी तुसी सारे जने हर रोज इन्हां गल्लां नाल जुड़दे हो वाबस्ता हो FIR होई है 302 दा धारा ला के ये रिपोर्ट नहीं होई FIR होई है उसे दिन होई है और ओदे नाल नाल जेड़ा मिनिस्टर है बंदा टैनी उस बंदे मिनिस्टर दे बावजूद कि सेंटर च होम मिनिस्टर है ओदे से 120B ला के जिन्हों साजिश किया जाता है ओदे परचे च ओदे रिपोर्ट की है ये पहला होया किते ये होया ये किवें हो गया ये थोड़ी ताकत सी ਜਾਂ हरियाणे की यूपी की पूरे देश की ताकत सी जिहदे नाल आपां इह कर पाए हां ते बदले च असीं की दित्ता उन्हां नूं किहड़ा समझौता असीं कहा साडी मंग मन्नो उन्हां चਿਰ संस्कार नहीं करांगे उन्होंने मन्नी उस तो बाद संस्कार होया ते किहड़ा समझौता हो गया बई ये भड़काऊ टोलियां नूं मैं इन्ना पुछना चाहुंदा की हो गया उस तो बाद ये मंग मनवाई असीं जिहड़ी कि हुण तक नहीं मन्नी गई सी किते इन्नी छेती हुण तुसीं कहोगे छेती क्यों मन गए तो माड़ी गल है यार मन गए तुसीं चाहुंदे हो उत्थे होर लड़ाई होवे डंडे पैण होर कोई शहीद होवे फिर तुसीं कह दोगे शहीद ही नहीं है तो ये भी हो सकती है गल शहीद शब्द का पता तुहानूं कित्थों आया शहीद हुंदे की ने मायने की है मन्नी है थोड़ी गल कि शहीदां दे कुर्बानी किस लैवल दी है उहदे च फर्क हो सकता है कोई किस हद तक गया कोई किस हद तक रहा है लेकिन जेड़ा बंदा भी कमर कसे कस के अंदोलन लई तुर पे अंदरों अंदोलत हो जाए ते दूजियां नूं अंदोलत करे वो शहीद हुंदा जदों ओहदे नाल हुंदा कुछ आ यार घंटियां जिहां ना वजाओ जे प्लीज गल कर लैंदे जी की हुंदा है कि कुछ गल्लां जरूरी ने बब्बू कल आया कैनेडा तो बुखार आ उन्होंने हजे भी
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। 95 ਵੀ ਕਿਉਂ, 92 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। 5% ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 5%। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 79% ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਚ 89% ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਚ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈ ਜੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ? ਕਿਉਂ ਆਪ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੇਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਇਆ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਕੋਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਹਿਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਸੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਵੀ ਸੀ, ਹਵਾएं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਦਰਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਿਲਬਰਗ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਕਰ ਆਣੇ ਅੱਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਭੜਕਾਊ ਟੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੁੜੋ। ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਗੱਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਜੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ 550 ਕਰੋੜ, ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ 550 ਕਰੋੜ। ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਵਿਆਜ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 001, ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ? 15 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਮਟ ਲੈਨੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਮਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਜਾਂ 9%। ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੋਝ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਣਨ ਆਇਆ, ਕੱਢਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਆਇਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਜੀਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਗਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਕਰ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਹੱਲੋਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਟੇਕਾ ਹੁਣੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਜਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆ। ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ। ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।